بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان جیت چکا ہے، عوام اس کے ساتھ ہے، رکاوٹیں دور کر دینی چاہیے۔ پچھلی اتحادی حکومت نے بڑا مال پانی بنایا ہے، اتحادی حکومت کے ایک عام رہنما نے سب کچھ اگل دیا ہے، بڑی عام سٹیٹمنٹ ہے، اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف خبر مانے کا ویڈیو بیان لینے کی کوشش ہو رہی ہے اور کس طرح کا تاثر دیا جا رہا ہے، اور بشرا بی بی کے خلاف جو گھٹیا مہم ہے وہ کس انداز میں اب شروع کی جا چکی ہے، اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب جنہوں نے شریف خاندان کے حق میں بڑے فیصلے دیے ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے وزارت خارجہ کو ایک خط لکھوایا ہے، اور اس خط کے اندر کیا ڈیمانڈ کی گئی ہے اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ پچھلے دنوں قرض لینے سے بات اب کس طرح آگے پہنچ گئی ہے اور آوے کا آوا کیسے بگڑا ہوا ہے۔ تفصیل پر بات کریں گے، امید ہے آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب ہیں جسٹس علی باقر نجفی صاحب، شریف خاندان کے حق میں جتنے بھی فیصلے ہیں اور تحریک انصاف کے جو مخالف فیصلے آپ کو لاہور ہائی کورٹ کے اندر نظر آئیں گے، اس کا تھوڑا سا اگر آپ موازنہ کریں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ علی باقر نجفی صاحب جو ہے وہ کس طبیعت کے آدمی ہیں۔ اب ظاہر ہے سیاستدان ہوں، جرنیل ہوں یا ہمارے جو ہے وہ ججز ہوں، کوئی بھی پیچھے رہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس ملک کا جو کچھ ہو سکتا ہے ٹیکس پیئر کے پیسے سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ پچھلے دنوں جو جس انداز کے اندر آپ نے دیکھا کہ یہاں سے جو ہے وہ قرض لینے کے لیے خاص طور پر جو ہے وہ اس پورے معاملے کو کیا گیا لاہور ہائی کورٹ کے ججز کے حق میں۔ آج یہ عمر چیمہ کی ایک سٹوری ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ اندازہ ہو کہ یہ ججز اپنے بیٹوں کے لیے بھی کس طرح پروٹوکول مانگ رہے ہیں۔ خبر یہ ہے جی کہ ایک وی آئی پی شخصیت کے بیٹے کو اس کے بیرون ملک دورے کے لیے پروٹوکول دینے کے معاملے پر وزارت خارجہ مخمسے کا شکار ہے۔ قواعد و ضوابط کے مطابق کسی کو اس طرح ترجیح پروٹوکول نہیں دیا جا سکتا، لیکن وزارت خارجہ سے کہا گیا ہے کہ وہ اس ضمن میں ضروری اقدامات کرے۔ پروٹوکول دینے کی درخواست لاہور ہائی کورٹ کے جج کی طرف سے آئی ہے جن کا بیٹا پاکستان سے باہر جا رہا ہے۔ جج کا بیٹا سید محمد علی ایک ڈاکٹر ہے اور امریکہ جا رہا ہے۔ ان کے والد کا نام جسٹس علی باقر نجفی ہے۔ یہ خواہش ظاہر کی گئی ہے کہ محمد علی کو ابو ظبی میں امیگریشن کے دوران اور پھر نیو یارک ایئرپورٹ پر پروٹوکول دیا جائے۔ کیوں کہ وہ علی باقر نجفی کا بیٹا ہے جو لاہور ہائی کورٹ کا ایک جج ہے جو مختلف۔ اب مجھے بتائیں کہ یہ جج صاحب جو ہے وہ کیا فیئر ٹرائل دے سکتے ہیں، یہ اس طرح کے فیصلے دے سکتے ہیں؟ یہ جن لوگوں نے اب ان کو پروٹوکول دینا ہے یا دلوانا ہے تو کل کو فیصلے بھی ان کے حق کے اندر ہوں گے، وہ جیسا چاہیں گے وہ ظلم کریں گے اور اس کے بعد فیصلے دیں گے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جہاں سفارت خانے کا عملہ محمد علی کو ان کی منزل تک پہنچائے، یہی کام محمد علی کے پاکستان واپسی کے موقع پر ہوگا۔ اس ضمن میں لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے سینئر ایڈیشنل رجسٹرار محمد ارم ایاد جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہیں لیکن فی الوقت سینئر ایڈیشنل رجسٹرار کے عہدے پر ہیں کی جانب سے وفاقی حکومت کو بھیجا گیا ایک خط ہے جس میں لکھا ہے کہ جسٹس باقر نجفی چاہتے ہیں کہ ان کے بیٹے سید محمد علی کو ابو ظبی ایئرپورٹ اور اس کے بعد نیو یارک کے جے ایف کے ایئرپورٹ پر پروٹوکول فراہم کیا جائے۔ وزارت کے ساتھ جج کے بیٹے کا شیڈول بھی شیئر کیا گیا۔ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان ایئرپورٹ پر ان کا پروٹوکول پولیس اور ایف آئی اے والے سنبھالیں گے۔ سیکرٹری خارجہ یو اے ای میں پاکستانی سفیر اور نیو یارک میں کونسل جنرل کو بھی خط کی کاپی بھیجی گئی ہے۔ وزارت خارجہ کو مزید معلومات کی ضرورت ہو لاہور ہائی کورٹ کے سٹاف ممبر کا فون نمبر بھی خط میں دیا گیا ہے۔ تاہم قوانین کے مطابق وزارت خارجہ ججوں کو صرف اس وقت سہولت فراہم کر سکتا ہے جب وہ بیرون ملک سرکاری دورے پر ہوں۔ جب وہ نجی دورے پر ہوتے ہیں تو انہیں پروٹوکول کی قانونی شک موجود نہیں ہے۔ اپنے اہل خانہ کو یہ سہولت ملنا تو دور کی بات ہے، اس حوالے سے قواعد 2014 میں بنائے گئے۔ اب یہ بتائیے کہ ایک جج صاحب جو خود نہیں اپنے بیٹے کے لیے پروٹوکول مانگ رہے ہیں، وہ جج کی کرسی پہ بیٹھنے کے قابل ہو سکتا ہے؟ اور وہ شخص جو ہے وہ کتنا کمپرومائز ہوگا، اور اس کا آپ پچھلا ٹریک ریکارڈ اگر نکالیں تو اس نے کتنے فیصلے جو ہے وہ آل شریف کے حق میں دیے ہیں۔ اور لاہور ہائی کورٹ کے اندر یہ تاثر ہے کہ جو درخواست شریف خاندان کے حوالے سے ہو اور وہ ان جج صاحب کے پاس پہنچ جائے تو وہ اس کے اندر پہلے سے ہی، جیسے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے بارے میں رائے ہے،
इसी तरह की राय है। तो ये इस तरह के लोग जो है वो ज़ाहिर है अगर ये खबर दुरुस्त है तो ये बैठ गए इन कुर्सियों पर। अब दूसरी तरफ जो है वो इमरान खान जो है वो आप देख रहे हैं जो तहरीक इंसाफ के खिलाफ रोज़ इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। आज भी अमजद अली नियाज़ी और बहुत सारे तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया सवात से। बार बार गिरफ्तार किया जाता है, फिर रिहाई होती है। गिरफ्तार करना तो चले फिर भी जस्टिफाई है, अगवा करना जस्टिफाई नहीं है। अब ये अमजद अली की वीडियोस चल रही हैं जिसके अंदर वो रोक रहे हैं उसी दिन 9 मई को कि हमने पुरअमन एहतजाज करना है, अगर पुरतशद्दद एहतजाज होगा तो हमारी तहरीक कमजोर होगी। अब उस बंदे को भी जो उस मौके पे भी अमन का दर्स दे रहा है उसको भी उठा लिया है। चूंकि मसला 9 मई से ज्यादा तहरीक इंसाफ और इमरान खान है, अवाम के अंदर उसकी बगैर मकबूलियत है जिससे सारे ज़ाहिर खौफ है। ताकतवर हल्के हों या PDM प्लस टोला हो, नवाज और जरदारी को इस मुल्क पर शायद मुसल्लत करने का कोई ठेका लिया है या जो भी है, बहरहाल ये बातें वक्त के साथ जो है वो साबित हो जाएंगी। अब यहाँ पर जो है वो इमरान खान के मुखालफ है। आप देखें, एक तो ये इतराफ़ कई लोग कर चुके हैं कि पिछली हुकूमत ने बड़ा माल पानी बनाया। एक तो जो यूनिवर्सिटीज़ चार्टर की गई आखिरी दिनों के अंदर जो मंजूरी दी गई वो करोड़ों रुपए बल्कि अरबों रुपए उसके अंदर बटोरे गए। अब ये इमरान खान के मुखालफ हैं लेकिन वो मान रहे हैं कि इमरान खान जीत चुका है, अवाम के अंदर उसकी मकबूलियत है, रुकावटें ख़त्म की जानी चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, तहरीक इंसाफ को फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मौका देना चाहिए। अगर वो जीत भी जाए तो ये उसका हक है। अब ये है जी सेनेटर ताहिर बदिंजो नेशनल पार्टी के, वो कहते हैं कि कोई माने या ना माने PTI बड़ी जमात है, उसे बराबर मौके मिलने चाहिए, जल्द शफाफ इंतखाबात करवाएं। इत्तेहादी हुकूमत ने इंतकामी सियासत को बरकरार रखा, आइन सिर्फ कागज पर है, लागर जमहूरियत मज़ीद कमज़ोर हुई है। इन्होंने सबक न सीखा, अब नताइज सामने आए हैं। यानी उन्होंने सबक नहीं सीखा तो अब नताइज सामने आए हैं। अब शाहिद खकान अब्बासी ने भी इसी तरह की बात की थी, उन्होंने शाहिद खकान अब्बासी की बात को इंडोर्स किया है। शाहिद खकान अब्बासी ने कहा था कि यूनिवर्सिटियों के जो बिल आखिरी दिनों में झटके में पास हुए हैं इसके अंदर माल पानी बनाया गया। अब ये जो सेनेटर हैं ये भी बता रहे हैं कि इत्तेहादी हुकूमत पर बिल्स पास करवाने में रिश्वत का इल्जाम लगाया। बड़ी तादाद में वो कहते हैं निजी यूनिवर्सिटीज के बिल्स बगैर एजेंडे के लाने में अरकान को क्या दिलचस्पी थी, बड़ा माल लगा है। गैर फाल असम्बली से बिल्स पास करवाने पर सब हंस रहे थे, कोई अकेला नहीं, बहुत सारे मुलव्वस थे। अब ये खुद जो सियासी रहनुमा है, जो हुकूमती इत्तेहादी है, वो कह रहे हैं कि माल पानी बनाया गया। करप्ट तरीन टोला चूंकि पाकिस्तान पर मुसल्लत था, अब उसी करप्ट टोले को दोबारा पाकिस्तान पर मुसल्लत होने की तैयारी हो रही है। माल पानी बनाओ, खाओ पियो, यानी हमें भी खाने दो, खुद भी खाओ, और आपस में एहतसाब का डंडोरा भी ऊपर से पीटा जा रहा है। ये वो मामला है जिसके खिलाफ इमरान खान और पाकिस्तान की जो अवाम है वो असल जंग लड़ रहे हैं। अब उसको शायद उस तरफ जो है वो मरोड़ के कर दिया गया है। अब दूसरी तरफ जो है वो एक आम डेवलपमेंट है और इस वक्त एक खबर चलाई गई है, ये टेलन न्यूज़ है और वहाँ से चली है कि जनाब बुशरा बीबी जो है वो इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने जा रही हैं। फराह गूगी और वो ट्रिपल एजेंट थी, किस तरह माल पानी बनाया गया। इमरान खान को बुशरा बीबी मुज़ाकरात कर रही है, कायल कर रही है, या आप बैरून मुल्क चले जाएं या फिर उनकी अलहदगी भी हो सकती है। अब ये जो घटिया सहाफत है, यानी कोई खबर क्या है, जराए के हवाले से जो मर्जी है दे दे भाई, कोई पूछने वाला तो है नहीं, और यकतरफा प्रोपेगेंडा है टीवी चैनल पर। तो इस वक्त अभी देखिए, फराह गोगी हो, बुशरा बीबी हो या कोई और हो, अगर किसी ने करप्शन की है तो कोई माफी नहीं होनी चाहिए, लेकिन करैक्टर असैसिनेशन नहीं भाई। कोई एक तो कागज का पुर्जा ले आओ। आप कहते हैं कि रिश्वत देकर वो बड़े अफीसर लगते रहे, कोई एक अफीसर तो पेश करो, 2-4 पेश करो कि भाई ये हमसे लेके इस तरह जो है वो अपॉइंटमेंट की गई या ट्रांसफर पोस्टिंग की गई। एक भी सबूत के बगैर एक यकतरफा प्रोपेगेंडा। अब तो लगता है कि जैसे बहुत सारे मामलात के अंदर जो रियासती इदारों का मौक़िफ़ होता है वो प्रोपेगेंडा ही होता है, यानी जो समझाया जाता है, जो पुराने निसाब की किताबों में डाला गया, पढ़ाया गया। अब यहाँ पर जो है वो एक तो ये चीज़ बताई गई कि बुशरा बीबी जो है वो दे सकती हैं। अब असल में इसके अंदर जो खबर माने का है, वो चूँकि दुबई जा रहे थे और उनको लाहौर एयरपोर्ट से 2 हफ्ते पहले गिरफ्तार किया गया। अब उन पर एंटी करप्शन का केस बनाया गया। तो ये बेसिकली इमरान खान और बुशरा बीबी को ज़ाहिर लगता है
کہ وہ ایک भरपूर उनके खिलाफ मुहिम का अगला एजेंडा लग रहा है। और अब जो टाउट साफ़ी हैं, एंकर हैं जावेद चौधरी, उन्होंने इस हवाले से कह दिया है कि इमरान खान अब सियासत छोड़ दें, क्योंकि अब जो उनके साथ होने जा रहा है, जो उनके खिलाफ यानी एक मंसूबा है खावर माने का, वो ये इंकशाफ करेंगे उनके बेटी बुशरा बीबी का बेटा बेटी सबको अजियत में डाल के। तो ये इसके जरिए बुशरा बीबी के जरिए इमरान खान को अब कमजोर करने की कोशिश हो रही है। ये अगला प्लान है, जरा सुनिएगा। इमरान खान साहब का साथ छोड़ चुके हैं, तो अब इमरान खान साहब सियासत करेंगे क्या? तो मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान साहब को सियासत से गायब हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद जिस शख्स का बयान आ रहा है वो इमरान खान साहब को जड़ों से हिला के रख देगा। वो शख्स ऐसा शख्स है कि जो घर के अंदर की सूरत बताएगा। वो ये बताएगा कि बुशरा बीबी क्या क्या करती रही हैं और उनके साहबजादों के पास कहाँ कहाँ से ठेके आते रहे, किसने कौन सी गाड़ी दी, किसने उनको कितना पैसा दिया, और उनका जो एक बेटा जो इस वक्त भी जेरे इलाज है और उसके ऊपर एडिक्शन का के चार्जेस हैं कि वो एडिक्ट है। जब उसके बारे में पता चलेगा तो सब लोग हैरान ही रह जाएंगे कि वो साहबजादे क्या क्या करते रहे। तो वो जो इंकशाफात हैं जो बुशरा बीबी से रिलेटेड हैं, वो आने वाले दिनों में मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को जड़ों से हिला देंगे। तो ये जो चीजें हैं ये इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स को लेकर बैठ जाएंगे। अब ये टाउट साफ़ी जो है वो इस तरह की बातें मुसलसल एक प्रोपेगेंडा इनको फीड किया जाता है, ये शुरू हो जाते हैं। तमाम टीवी चैनल्स, बड़े एंकर सब इस प्रोपेगेंडे के अंदर शामिल हैं, लेकिन अवाम ने इनको इनकी औकात बताई है कि भाई टीवी की स्क्रीनें बेशक आपके पास हैं, लेकिन आप इस काबिल नहीं है कि आपकी बात को जो है वो अहमियत दी जाए। तो ये खावर माने का उसको बुशरा बीबी और उसके जो बेटे हैं बेटी तशद्दद करके आप जो भी बयान ले रहे हैं उसकी क्या अहमियत होती है? जो आपकी कस्टडी में हो उसकी कोई वैल्यू अहमियत नहीं, लेकिन ज़ाहिर है एक प्रोपेगेंडा होगा, मीडिया पर टॉक शोज होंगे, तो लगता ये है कि इस तरीके से अब नया इमरान खान पर जो है वो इम्तिहान आएगा। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।